जदि खुशी रहिबार अछि आपण आनंदरे रहिबार अछि तु गोटे पूर्ण सफल जीवन बंचिबार अछि तु तेबे कुकुर पाखरु एही शिक्षाटी अमूल्य शिक्षाटी जानिकी रखंतु। एही शिक्षा को मनरे छापिकी रखिबे। जदि आज आपण एही शिक्षा को भल भाबरे कहानी माध्यमरे बुझी पारुछंती तु आपणक जीवन रे गोटे सुंदर परिवर्तन आसीबो। सबुबेले मु कहे अमूल्य शिक्षा आपणक जीवन रे प्रवेश कराइबा पई आपणक जीवन रे गोटे विराट संपूर्ण सफलता आनिबा पई मु आपणको सुंदर कहानीटी कहे। कहानीर भाव शिक्षा को बुझिबे। कहानी गोटे रास्ता जे कहानी कौन कहूछि सत्य पाखकु पहुँचीबा पाई। तेणु आजिर कहानी को सुनी किछि अमूल्य शिक्षा जानिबा, किछि रहस्य जानिबा, जहा द्वारा आम जीवन रे सफलता आसीबो, असफलता छाड़िकी जीव। ए समस्त जिनिस को बुझिबा पूर्वरु गोटे उदाहरण देउछि। गोटे अंचल रे गोटे कुकुर थिला आउ गोटे गध थिला। कुकुरटी दिने गध को कहिला भाई गोटे चाषी थिले। से चाषबास करि सारिला परे संध्या बेले 4टा बेले जाए कंकड़ा धरिबा पई साथी रे नेइकी जाई थाई गोटे पेटीटे। से व्यक्ति कौन करती कंकड़ा धरती। कंकड़ा धरिकी से पेटी रे भरी दियंती। पेटी रे गोटे 2टा 4टा एमिति भरुथिला। तापरे पेटीटी को बंद करुथिले। तापरे धीरे धीरे कंकड़ार संख्या बढ़िला। कंकड़ा जेमिति पेटी रे पूर्ण होइगला तापरे पेटीटी को खोला छाड़ी देले। गध सेतेबेले कहिला गोटे 2टा कंकड़ा रहुथिला सेतेबेले पेटीर मुह बंद रखुथिले। जेमिति अधिक कंकड़ा हैला तो पेटीर मुह काहेकी खोली देले, सेमाने तो पदा को पलाई जिबे। सेतेबेले कुकुर हसिला आउ कहिला आउ किछि अमूल्यवाणी कहिला गध को। कौन कहिला आउ काहेकी कहिला एही सबु जिनिस शेषरे सुनिबा, शेषरे बुझिबा। आउ एही छोट उदाहरण मध्य आम सहित जड़ित, आम जीवन सहित जड़ित। प्रत्येक व्यक्ति एहाकु बुझिबा दरकार। आसंतु एही सबु जिनिस को भल भाबरे बुझिबा सुंदर कहानी माध्यमरे। गोटे अंचल रे गोटे विराट जंगल थिला। जंगल रे विभिन्न प्रकारर पशु पक्षी रहुथिले। से भितरे किछि हिंस्र थिले, किछि साधारण थिले। हिंस्र जंतुंक राजा सिंह, जंगल रे से राजा। किंतु हेले कौन हेबो, किंतु से तो हिंस्र जंतु। हिंस्र जंतुंकर गोटे बड़ मेली। बाघ, भालू, सिंह जो माने थिले से माने गोटे मेली तैयारी करिथिले। या भितरे छोट छोट जीव माने, निरीह जीव माने से माने सदा सर्वदा बढ़ी बढ़ी जाउथिले। हिंस्र जीवंकर तो काम सेया, से माने छोट जीव को शिकार करिबे। जेते बेले भी मन दुख होए, जेते बेले भी चिंता होए, एही साधारण जीव मानक मनरे गोटे प्रश्न आसे, जदि आम मानक मध्यरु केही जणे जदि राजा होई थांता आमे केते खुशी रे थांते, आमे केते आनंद रे थांते। आमको केही मारंती नाही। सभा शेषकु किछि जीव माने बाहरिले एही निरीह जीव माने थिले। से माने गोटे मेली तैयारी कले, मेली सृष्टि कले। मेलीर सृष्टि करी कौन कले, गोटे निष्पत्ति नेले जे हिंस्र जीवंक जेमिति सिंह राजा अछि, आमर गोटे सेमिति नुआ राजा सृष्टि करिबा। आमर एते बड़ संगति अछि, आमर एते संग अछि, संगर बहुत शक्ति अछि। आमे एते जीव, हजार हजार लक्ष लक्ष जीव, आमे जदि गोटे संग तैयारी करी से भितरु गोटे राजा तैयारी करिबा, आम दुख को ये बुझिबो। सिंह हिंस्र जंतु से ता लोकंक कथा बुझुछि, आम कथा केते बेले बुझुनी। आउ आमर ता प्रति किए अभियोग नहीं जीव, किए से तो गला मात्रे खाईदेव। असुविधा हेले मध्य आमे मुह खोली पारु नाहांती। तेणु आमे कौन करिबा, सेमानंक जेमिति राजा अछि आमर भी सेमिति गोटे राजा तैयारी करिबा। ये सबु जिनस जो निरीह प्राणी माने थिले समस्तंकु कहिला, भल लागिला। समस्ते कहिला हाँ ठीक अछि, किंतु राजा हेबो किए, जे आम भितरु राजा हेबो किए। बहुत विचार कले, आउ विचार करि सारिला परे 2टी जीव बाहरिले। गोटिए हेला कुकुर, आउ गोटे हेला गध। 2 जण कहिले आमे राजा हेबु। कुकुर को किछि परिमाण रे स्वीकार कले। चालाक अछि, लोकंक सहित चले, लोकंक गुण मध्य अछि, तार बुद्धि टिके अछि, बहुत दौड़ी पारे।
କିନ୍ତୁ ଗଧକୁ କେହି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗଧ ଠିଆ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ରଜା ହେବି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି ବି ଯଦି ସାହସ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆର ଜଙ୍ଗଲ ଯାଏଁ ଯିଏ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ରଜା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କ'ଣ କରାଗଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ରଖାଗଲା। କଥା ରହିଲା, ଏହି ଦୁଇଟି ଜୀବ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ଦୌଡ଼ିବେ। ଯିଏ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ସେ ହେବ ଆମ ରଜା। ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଧାଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୁକୁରଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଧାଉଁଥାଏ। କୁକୁର ତ ବହୁତ ତେଜ ଧାଇଁଥାଏ। ଗଧ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଛି କୁକୁର। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି କୁକୁର ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘେରିଦେଲେ। କୁକୁର ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କୁକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ। ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ଆମ ଜାତିର ମୁଁ ରଜା ହେବି। ସେ କଥା କାହାର କ'ଣ ମତଲବ ଅଛି? ସମସ୍ତେ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଧ ଆଉ ଦିଶୁନି। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଯାହା ହେଲା ହୋଇଗଲା। ଗଧ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଦୌଡ଼େ। ଧାଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ଦୂରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ବି ତାକୁ ଘେରିକି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଘାଇଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଅଧିକ ଧାଉଁଥାଏ ଆଉ ସେତେ ଧାଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ସେ କୁକୁର ବୋଲି। କିଛି ବି ହେଉ, ମୁଁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲା? ରାଜା ସିଂହାସନରେ ଗଧ ବସିଛି। ବସିକି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ହସୁଛି, କାରଣ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। କୁକୁର ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗାଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଁ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରି କରି ଆସିବାରେ ତାର ସମୟ ସେଇଠି ଚାଲିଗଲା। ଗୁଣ ଅଛି, ଶରୀରରେ ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହାରିଗଲା। ଗଧ ପାଖରେ ଯାଇ କୁକୁର ପହଞ୍ଚିଲା। ଗଧ କହିଲା, ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲ ଯେ ଦୌଡ଼ନା। ତୁ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିବୁ? କୁକୁରର ଶକ୍ତି ଅଛି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ, କୁକୁରର କୌଶଳ ଅଛି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥା ମାନିଲି? ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଜି ଦେଖ, ଆଜି ତମ ଏତେ ଗୁଣ ଥାଇ ବି ତମେ ପଛରେ ରହିଗଲ। ମୁଁ ଆଜି ରଜା ହୋଇଗଲି। କୁକୁରଟି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲା। କେଉଁ କଥା କହିଲା? ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହିଥିଲି, କୁକୁର ସେତେବେଳେ ଗଧକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚାଷୀଟେ ଥିଲା। କାମଧାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଯାଏ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ। ଡବାରେ କଙ୍କଡ଼ା ରଖେ, ପେଟିରେ ରଖୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କଙ୍କଡ଼ା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ପୁରା ପେଟିର ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲା। ଗଧ କହିଲା, କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାଇ? ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ କଙ୍କଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି ସେ ତ ବାହାରିକି ପଳାଇବେ। ନା, କୁକୁର କହିଲେ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଣାଟୁଣି କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣିବେ। ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଥାଏ। କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼ାଭୁଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କେହି ବି ପଦାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କାହାର? ମୋର। କୁକୁର ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପେଟି ଭିତରେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ଅବସ୍ଥା ବାହାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଜିତିବି କେମିତି? ମୁଁ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଗୁଣ ଅଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରିବି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ରଜା ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରଜା ହୋଇଗଲ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ ରହିଲା ଏୟା। ଏହି କଥା କହି
ଦୁଃଖୀ ହିସାବରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଗଧ ସେତେବେଳେ ଡାକିଲା, କୁକୁର ଭାଇ, ତମେ ସିନା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଲନି, ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରଜା ଭାଇକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଇକି ଯାଅ। କୁକୁର ସେତେବେଳେ କହିଗଲା, ଯଦି ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ସଫଳତା ପାଇବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଲି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ତମଠାରୁ, ଏହି 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, କାହାଣୀ କିଛି ବି ହେଉ କାହାଣୀରେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। କାହାଣୀ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନେ ରହିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରୁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। କୁକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲା, ପ୍ରଥମ 2ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏହି ଜିନିଷ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କାଳ। ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କାଳ ବିଫଳତାର କାରଣ। ମୁଁ କହିଲି, ଦୌଡ଼ ନା, ଏ ଗଧ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼େ, ମୁଁ ତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼େ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଅହଙ୍କାର ବି ରହିଲା ଆଉ ଅତ୍ୟାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପରେ, ନିଜ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଅତ୍ୟାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସେଇଠି ମଣିଷର ଅତପତ। କୁକୁରର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଗଧକୁ କହିଦେଲା, କହିଲା, ରଜା ହୁଅ, ଖୁସିରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, କେବେ ବି ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଟାଣିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜାତି ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲି। ଏହା ତ କହୁଛି ନା, ମଣିଷ ଜାତିରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କରୁଛି ନା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଦୁନିଆରେ କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା, ତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବଢ଼ିବେ। କାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା, ସେ ବି ସଫଳ ହେଲା, ଆପଣ ବି ସଫଳ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି। ସେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣି ଖୁସି ହେଉଛି, ତାର କେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟବାଣୀ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ବି ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଆପଣ ବି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବିଫଳ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ଗୋଡ଼ ଟାଣେ, କଙ୍କଡ଼ା ଯେମିତି ଟାଣେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଙ୍କଡ଼ା ଯେମିତି ଟଣାଟୁଣି ହୋଇ ଡବା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ପରେ ସମୟର ସହିତ ମଣିଷ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଏ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଠିକ୍ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଯେମିତି ଟଣାଟୁଣି ହୋଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ପାଦକୁ ଟାଣେ। କିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ତା ପାଦକୁ ଟାଣିବା, ଅର୍ଥ ସେ ବି ଶୂନ୍ୟ, ଆପଣ ବି ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ବିପରୀତ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତା, ଆମେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତେ। ସେ ବି ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତେ। କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ, ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ମୁଁ ବି ଖୁସି, ସାମ୍ନାବାଲା ବି ଖୁସି। କୁକୁର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଗଲା ଗଧକୁ। କେବେ ବି ଜୀବନରେ କାହାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ସଫଳ ହେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବ। ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି କୁକୁର ଯାହା କହିଲା, ଏ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଯାହା ମୁଁ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି। ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାରିଯିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମେ କଲ। ଗଧ ଭାଇ, ତମକୁ ବି ଜଣାଅଛି ତମେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି। ତମେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଲ କି? ତମେ ଦୌଡ଼ି ପାର ଅବା ନ ପାର, ତମେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରଜା ହେଲ। ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଜିନିଷ କହେ, ତା କର୍ମରେ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଚାକିରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରୟାସ କଲା ବୋଲି ତ ହୋଇଗଲା? ପ୍ରୟାସ ତ କର, ଚେଷ୍ଟା ତ କର। କିଏ ଜାଣେ, ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲ, ତମ ମଞ୍ଜିଲକୁ ପାଇବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ରଜା ହୋଇଗଲା।
କୁକୁର ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାଥ ଦେବ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯାହା ବି କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଟି, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ଯାହାକି ସେ ଗଧ ପାଖରୁ ଶିଖିଲା। ଜୀବନରେ ଗଧ କ'ଣ କହିଲା? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ରଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆଉ କଲା, ଜିତିବି ଗଲା। କୁକୁରର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ତାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ତା ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗଧର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିରନ୍ତର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଧାଇଁଲା, କେବେ ନା କେବେ ତ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋ କର୍ମ ହେଉଛି ଧାଇଁବା। କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା ପର କଥା। ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଆ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ଖୁସି ହେଉ, ସଫଳତା ହେଉ, ଅର୍ଥ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଯାହା ବି ସବୁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ପ୍ରୟାସ କରିବେ ନିରନ୍ତର ସହ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୁକୁର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗଧକୁ କହି ଫେରି ଆସିଲା। ଗଧ କୁକୁରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେତେ ନିରୀହ ପଶୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଜା ହେଲା। ଏହି 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ ଯେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳ ରହିବାର ଅଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଏହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ମଣିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଏ, ଶୁଣିଥାଏ, ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ତାକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଯାହା ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ସେଇ 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ରଜା ଜଣକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ଗଛ, ଲତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବନାଇଥିଲେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ବସନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି, ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଝରକାକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଫୁଲ, ଫଳ, ଗଛ ଏ ସମସ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏମିତି ଦିନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ବାହାରୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ବଡ଼ ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କିଛି ଖାଉଛି, କିଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କିଛି ଫିଙ୍ଗୁଛି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଖାଲି କିଚିରି ମିଚିରି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ରଜା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରଜା ଝରକାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଲତା, ଫୁଲ, ଫଳ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ସବୁବେଳେ କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛି। ରଜା କେମିତି ଶୋଇବେ? ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମାଲିକକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ମାଲିକକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ଆସିଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବାହାର ଚଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା କେଚେରେ ମେଚେରେ କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି? ମାଲି ଜଣକ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ଚଢ଼େଇଟେ। ଶେଷରେ ଆସି ରଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା, ଚଢ଼େଇଟାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରୁନି। ସେ ରଜା କହିଲେ, ନାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ଜୀବଟେ, ସେ ଆମକୁ ତାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ମାରିଦେବା? ନା, ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଧରିବି ଆଉ ବାହାରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରଜା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ପରଦିନ ଯାଇ ସକାଳୁ ଲୁଚି ରହିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ।
ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା, ଅଙ୍ଗୁର ଡାଲରେ ବସିଲା। ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଖାଉଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖଟା ଲାଗୁଥାଏ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ାଇ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। ରଜା ଏହି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ୟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଧରିବି। ଶେଷକୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଫାଶ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇଟି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଶିକାରୀ, ବହୁତ ଚାଲାକ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ସହଜରେ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଧରିଲେ। ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଲା ଏବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରଜା କହିଲେ, ଏଠି ତତେ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତତେ ବାହାର ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ଦେଇଦେବି। ଯେତିକି ହଇରାଣ କଲୁ ନା, ତାର ଫଳ ପାଇବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମହାରାଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିକି ଯିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ରଜା କହିଲେ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିବି। ରଜା କହିଲା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ ତ ଚଢ଼େଇ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆଗରେ ମୁଁ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କୁଠିଆ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ସେ 4ଟି ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ 4ଟି ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ 4ଟି ଶିକ୍ଷା କହିଦେ, କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପ୍ରଥମଟି, ନିଜ ହାତରେ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ୟାକୁ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି 4ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ବାସ୍ ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ପଛର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନ ମନେ ରଖିବେ, ହାତରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଛୋଟ ସୁଯୋଗଟେ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ବୋଲି। ରଜା ଭାବିଲେ, ଠିକ୍ ତ କହୁଛି। କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତି ନା, କି ସେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ଅଧିକ ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବା ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ୟାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଛ ସତ ଏମିତି ଧରାପଡ଼େ। ୟାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଲଗାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। କି ଇଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତ, ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଦେଖ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ମଣିଷଟା କେତେ ସତ କହୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସୋର୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୋର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଭ କରାଯାଏ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଆଉ ଥରକରେ ଜାଣିଯିବ, ହଁ ଏଇ ଲୋକ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଉଡ଼ା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ସେ କହିଲା, ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ଯଦି ହଇରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇକି କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ, ରଜା ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏହି ଚଢ଼େଇ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପକ୍ଷୀରାଜ, ତୃତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ରାଜନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ବିଗତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବିଗତ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଗତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତା ମୃତ। ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ। ମଣିଷ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ କରେ। ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଘଟିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ନ ହେବା ଥିଲା, ଏହି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ତା ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାଲିଚଳନ, ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହିବାର ଅଛି, ବିଗତ ଦିନର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତ ମଣିଷ ବହୁତ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। କୌଣସି କୁବିଚାର ଚାଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟ ସଦାସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ରାଜନ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି କୁହ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ମଣିମା, ଆପଣ ମୋ ବେକଟିକୁ ଦାବିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୋର ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ମୋ ଗଳାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରୁ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କହୁଛି, ମୋ ଗଳାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଢିଲା ରଖନ୍ତୁ। ଯେ ଗଳା ଟିକେ ଢିଲା ରହିବ, ତେବେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିପାରିବି। ମୋତେ ବି କେମିତି କେମିତି ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି। ରଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଢିଲା ରଖିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏବେ କହନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି? ଚଢ଼େଇଟି ଯେମିତି ଗଳା ଢିଲା ପାଇଛି ସେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଡାଲରେ ଯାଇ ବସିଲା। ରଜା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଅନାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସତରେ ରଜା ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ବସିଗଲା ଡାଲରେ। ରଜା କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ତ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିବ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଠି ବସିକି କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିକି ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନ ଲଗାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ତଳକୁ ଘଟିଯିବ। ତେଣୁ କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶୁଣ, ଚଢ଼େଇଟି ସେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ଦେଇକି ଗଲା, ରାଜନ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଉପଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାନ୍ତି ତ ବିରାଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଜଣକ କହିଲେ, କେମିତି? କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାରେ କହିଥିଲି, ହାତରେ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମୋତେ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗଛରେ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଲିକ। ହୁଏତ ମୁଁ ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କଲେ। ରଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା କଥାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକୁ ନ ବୁଝିକି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଛି, ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସହ ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଆପଣ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବେ ନାହିଁ, ତାର ଏଇଟା କଥାରେ। ତୃତୀୟଟି, ବିଗତ ଦିନର ଦୁଃଖକୁ କେତେବେଳେ ବି ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ହାତରୁ ଖସି ଉଡ଼ି ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼େଇ ଖସିଗଲା, ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି। ଆପଣ ମୋତେ ପାଇ କ'ଣ କରିବେ? ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ କେଉଁଠିକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଛୋଟ ଜୀବନ, ମୁଁ ଏଠି ରୁହେ ବା ସେଠି ରୁହେ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିକି ଆସିଲି, ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଚଢ଼େଇ ମୋ ହାତରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଚତୁର୍ଥଟି ଯାହା କହିଥିଲି, ମଣିଷ ବହୁତ ଜାଣେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ଯାକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ରାଜାକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲି। ରାଜନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତୋର କିଚିରି ମିଚିରିରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ। ତୁ ଏମିତି ଆସୁଥା ଆଉ ଯାଉଥା। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୋ ବଗିଚାକୁ ପୁଣି ଆସିବ ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସୁନ୍ଦର ଚାରୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ରାଜନ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ।
ଆଉ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଆଶାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ ଆଉ ରଜାକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଅବା ଆଉ କାହା ବଗିଚାକୁ ଯିବ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବି ଏହି 4ଟି ଶିକ୍ଷାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯେତିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ମଣିଷର 2ଟି କର୍ମ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କର୍ମରେ ଲଗାଇବା। ତ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।